जिराव तायम सानाम कोगे दोड़हाते आर मिधाव सगुन दाराम नितबोन नेला तेहेना बड़ती खबर को झारखंड लोहरडागा रेन इटाबाड़िया ओराव दो नेपाल दिसोम रे आटक लेन ताहेने उनी आजा ओड़ाते उद्धार अगु आकादेया को झारखंड सिरेमंत्री हेमंत सोरेना कुरुमुटुते इटाबाड़िया ओराव दो गेबार सेरमा तायम ओड़ा ए रुवार आकाना ओड़ा हर साव न्यापाम काते अडी रस्कई सदर आकादा हेमंत सोरेन नोंकागे अडी हर जहां ओड़ा खन छुडर काते बाहरे दिसोम रे को आटक आकाना उनको रुवार अगु रेना कुरुमुटु रे मेनाया। झारखंड रेना देवघर रे तेहेन बीजेपी रेन पोनत पार्से दीपक प्रकाश प्रेस कॉन्फ्रेंस लेदाय दीपक प्रकाश लेया कदाय जे गे इरल चांदो हुएना मेनखान जेएमएम सरकार हर को लगी चेत हो बाय उतनव कमिया कदा आर नित धबी पोनत रे नापाय डाहार हो बाय तैयार कदा साउते जेएमएम सरकार देवघर एयरपोर्ट बेनाव रे गोड़ो सपोहत हो बाय एमो कना। हेमंत सोरेन जी की सरकार से जनता त्राहिमाम कर रही है। राज्य की सरकार सभी मोर्चे पर विफल हो चुकी है। विकास की बात करें तो 18 महीने में 18 किलोमीटर सड़कें प्रदेश में नहीं बनी। हमारे यहाँ 2700 वाहनों के साथ अनाचार, अभिचार, बलात्कार की घटना घटी। हर दिन 6 लोगों की हत्या हो रही, हर दिन 6 लोगों की हत्या। नक्सलवादी घटनाएं में बढ़ोतरी हो रही है। खनिज संपदा की लूट दोनों हाथों से राज्य सरकार के सत्ताधारी दल के लोग दोनों हाथ से खनिज संपदा की लूट। तेहेन टीचर्स डे काना मेनखान माचेत को आकवा कमी रेना कुड़ाई नाम लगित ते डाहार रे को आड़गो आकाना नोआ चितर नील नाम आकाना कोलकाता हावड़ा रेना बस स्टैंड रे ओंडे मास्टर को बत्ती साब काते विरोध को सदरेदा चेदा से माचेत को बोहाल लेना सरकारा कथा लेकाते मेनखान बेतन को नामेदा कोम्पानी खन आर उनको आकवा कमी रेना जोथात बेतन बाको नामेदा मेनते होको दाबी आकादा। বেতন পায় না তাই আমরা বই থাকে না কারণ এজেন্সিগুলো সেই বইগুলো করছে না। আপনি ভাবুন এইচএসে একটা ছাত্রছাত্রী পড়ে এইচএসে বেস্ট অফ 5 সাবজেক্টের তার কোনো বই নেই কারণ এজেন্সিগুলো সেই বই তৈরি করতে পারে না, একটা ল্যাব দিতে পারে না। যেখানে আমরা কারিগরি শিক্ষাটা কোথায় উন্নতি করবো, হাতে কলমের শিক্ষা তো এটা ল্যাব দিতে পারে না। আজকে শিক্ষকদের পয়সা থেকে নিজেদের কমিশন তো খায়, উল্টে শিক্ষকদের মাইনা কেটে শিক্ষকদের নানাভাবে অত্যাচারিত করে নিপীড়িত করে কীভাবে অত্যাচার করছে। একজন মহিলা রয়েছে আমাদের সামনে, তাদের কোনো মাতৃত্বকালীন ছুটি দেয় না। আমাদের কারো 3 মাসের, কারো 4 মাসের, কারো 6 মাসের মাইনা নেই। আমরা সরকারি এমনিতেও যখন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলছেন যে লকডাউনে কারো চাকরি যেতে পারে না, কারো মাইনা যেতে পারে না, যদি সে মানে সবাইকে মাইনা দিতে হবে, সেখানে আমরা 4 মাস 6 মাস ধরে বিনা মাইনায় চলছি। আজকে এই বাটিহাটে রাস্তায় এসে পৌঁছাতে হয়েছে কারণ আমাদের অবস্থা খুবই খারাপ। আমাদের 4 মাসের মাত্র রিনিউয়াল দেওয়া হয়েছে, এরপর সেপ্টেম্বরের পর আমরা জানি না কি হবে এবং আমাদের আদেও চাকরি থাকবে কি না থাকবে এবং এই কোম্পানির অত্যাচার আমাদেরকে সহ্য করতে হবে কিনা আমরা তাও জানি না। भवानीपुर बाय इलेक्शन बतिल रेना दबी इदिकाते हाईकोर्ट रे को चलाव दाड़ेया वेस्ट बेंगल बीजेपी राजारी दल और नोआ इदिकाते आइमा उकिल को साव तेहो गापालमाराव हुयुक कान ताकवा और नोआ आईनी लड़ाई रे बीजेपी ठेन मारांग हथियार लेकाते मेना पोनत मुख्य सचिव हरे कृष्णा द्विवेदिया चिठी साकाम।
भवानीपुर बाई इलेक्शन इदी काते बीजेपी राजरी दल हाईकोर्ट रे को चलाव दाड़े मेनते को लई केदा और नोआ इदी काते के ने तो आरहो बढ़ती कायते बोन बाडाया ओना लगी तेने तो इन साला फोन कॉल रे जोपड़ाव मेनाया ट्राइब टीवी रेन रिपोर्टर राजीव दत्त कोलकाता खन राजीव बोलছি যে বিজেপি রাজারি পার্টি কেন হাইকোর্টে যাওয়ার কথা বলছে ভবানীপুর বাই ইলেকশন নিয়ে যে রাজ্যের 7টি বিধানসভা কেন্দ্রের নির্বাচন বাকি তার মধ্যে দুটো 5টাতে হচ্ছে উপনির্বাচন, দুটো নির্বাচন, অর্থাৎ জঙ্গিপুর এবং শামশেরগঞ্জ সেখানে নির্বাচন হয়নি আগে, কারণ তার আগেই প্রার্থী মারা গেছিল এবং নির্বাচন হয়নি। কিন্তু বাকি 5টাতে নির্বাচন হয়েছে, তাতে উপনির্বাচন। অর্থাৎ এখন যেটা গতকাল যে নির্বাচন কমিশন যা শিডিউল দিয়েছে তাতে ভবানীপুর, জঙ্গিপুর এবং শামশেরগঞ্জে 30 সেপ্টেম্বর ভোট হবে। কিন্তু গোসাবা, শান্তিপুর, দিনহাটা, খড়দা এর কয়েকজন প্রার্থী মারা গেছেন, কয়েকজন বিজেপির 2 প্রার্থী বিশেষ করে দিনহাটা এবং শান্তিপুরে তারা বিধায়ক পদ ছেড়ে দিয়েছেন। তো এইগুলো কেন নির্বাচন হলো না সেই নিয়ে অনেক প্রশ্ন উঠেছে এবং তার মধ্যে গতকাল নির্বাচন কমিশনের যে খসড়া বিবৃতি তাতে দেখা যাচ্ছে যে রাজ্যের মুখ্য সচিব হরিকৃষ্ণ দ্বিবেদী তিনি লিখেছেন সংবিধানের 164 ধারা উপধারা 4 অনুযায়ী কোন মন্ত্রী যদি নির্বাচিত না হন 6 মাসের মধ্যে, যদি নির্বাচিত হননি অথচ মন্ত্রী হয়েছেন বা মুখ্যমন্ত্রী হয়েছেন, তাকে 6 মাসের মধ্যে বিধানসভা সদস্য হতে হবে, না হলে সাংবিধানিক সংকট হবে। তাই মুখ্যমন্ত্রী এই ভবানীপুর কেন্দ্রে দাঁড়াবেন, অর্থাৎ এই জায়গাটায় স্পেশাল রিকোয়েস্ট করে নির্বাচন করানোর অনুরোধ জানানো হয়েছিল কমিশনের কাছে। এই বিষয়টা নিয়ে বিজেপি প্রশ্ন তুলেছে যে মুখ্যমন্ত্রী যে ভবানীপুর কেন্দ্র থেকে দাঁড়াবেন সেটা জানলেন কি করে একজন আমলা, সেটা আমলা কি করে ঘোষণা করতে পারেন? এবং তাই নয়, নির্বাচন কমিশন সেটাকে কিভাবে নির্বাচন কমিশন সেটাকে স্বীকৃতি দিল। অর্থাৎ এই বিষয়গুলো নিয়ে একটা সমস্যা তো প্রশ্ন তোলা হয়েছে যে একটা রাজনৈতিক দলের হয়ে রাজ্যের মুখ্য সচিব তিনি এই কাজটা করেছেন এবং সেটা আইনসম্মত নয়, বেআইনি, সংবিধান বিরোধী কাজ বলে মনে হচ্ছে বিজেপি। তার জন্যই তারা কলকাতা হাইকোর্টে যাওয়ার চিন্তা ভাবনা করছেন। ইতিমধ্যে গতকাল তারা এই নিয়ে বৈঠকও করেছেন এবং তাদের দলের সমস্ত আইনজীবীদের সঙ্গে তারা কথা বলছেন। আমরা হয়তো কয়েকদিন যেটা খবর পাচ্ছি যে কয়েকদিনের মধ্যে তারা কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হবে এই ভবানীপুর কেন্দ্রের উপনির্বাচন বাতিলের জন্য। কারণ এই জায়গাটায় কখনোই তারা বলছেন তাদের আপত্তি যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে প্রার্থী হিসেবে ঘোষণা করে দিচ্ছেন রাজ্যের মুখ্য সচিব, সেটাকে স্বীকৃতি দিচ্ছে দেশের নির্বাচন কমিশন। অর্থাৎ এইটা সংবিধান বিরোধী, এটা কোনোভাবেই হতে পারে না। যেটা রাজনৈতিক দলের কাজ, তিনি যেই দল থেকে তিনি নির্বাচিত হতেন সেই দল ঘোষণা করার কথা, অথচ সেটা না করে রাজ্যের মুখ্য সচিব সেটা ঘোষণা করে দিচ্ছেন এবং তার সঙ্গে সঙ্গে নির্বাচন কমিশন সেটাকে স্বীকৃতি দিচ্ছে। এটা একদমই সংবিধান বিরোধী কাজ, এটা কখনো মেনে নেওয়া যায় না এবং এর জন্যই তারা আলাপ আলোচনা করছেন এবং বিষয়টাকে নিয়ে তারা আদালতের দ্বারস্থ হবেন। কারণ তারা চাইছেন এবং তার সঙ্গে প্রশ্ন তুলেছেন কেন ভবানীপুর, জঙ্গিপুর, শামশেরগঞ্জ, কেন গোসাবা নয়, শান্তিপুর নয়, দিনহাটা নয়, খড়দা নয়, এই 4টির উপর নির্বাচন কেন নয়? এবং যখন করোনা পরিস্থিতির মধ্যে নির্বাচন করার মতো অবস্থা নেই, তাদের দাবি যে এখনো নির্বাচন করার মতো অবস্থা নেই। যদি নির্বাচন কমিশন মনে করতো যে নির্বাচন করার মতো অবস্থা, তাহলে স্পেশাল রিকোয়েস্টটা লিখতো না। অর্থাৎ এখানে কোথাও যেন একটা প্রভাবিত করার কথা মনে হচ্ছে বিজেপি, যে প্রভাবিত করা হয়েছে ইলেকশন কমিশনকে, প্রভাবিত করা হয়েছে রাজ্যের প্রশাসনকে, প্রভাবিত করা হয়েছে রাজ্যের করোনা সংক্রান্ত যে রিপোর্ট সেই রিপোর্টটা ঠিকঠাক দেওয়া হয়নি বলে বিজেপির অভিযোগ এবং এই পরিপ্রেক্ষিতে তারা সমস্ত বিষয় তথ্য নিয়েই তারা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হবেন। এক্ষেত্রে হাইকোর্টের কাছে তারা যাবেন কারণ হরিকৃষ্ণ দ্বিবেদী অর্থাৎ রাজ্যের মুখ্য সচিব তিনি যে চিঠি দিয়েছেন সেই চিঠিটাই কিন্তু তাদের সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণ যে একটা সরকারের মুখ্য সচিব হয়ে তিনি মুখ্যমন্ত্রী জন্য সুপারিশ করছেন, তিনি ভবানীপুরে কোন মুখ্যমন্ত্রী প্রার্থী হবেন তিনি ঘোষণা করছেন। অর্থাৎ এই বিষয়টা কিন্তু তারা হাইকোর্টের সামনে হাইকোর্টকে জানাবেন এবং জানিয়ে তারা এই ভবানীপুর কেন্দ্রের উপনির্বাচন বাতিলের দাবি জানাবেন। হ্যাঁ, অনেক ধন্যবাদ রাজীব। अब आजम की आबोन भवानीपुर बाई इलेक्शन इदिकाते वेस्ट बेंगल बीजेपी राजारी दल कुकली को राकाबिदा और ओना साउते उनको लई इलेक्शन कमिशन जहां ममता बनर्जी नुतुम को लई छटिया रकादा ओना दो असंवैधानिक गिया से संविधान बाहरे कना और ओना इदिकाते गे उनको लई जे उनको नोवा इदिकाते हाईकोर्ट रे को चला और नोवा इदिकाते उनको को आफोदा